today we'll be seeing about host defense, host resistance, or which is also called as immunity in the first unit. Okay. So host defense, host resistance, or immunity. All three are the same. So what exactly is immunity? நம்ம எல்லாருக்குமே immune systemனா தெரியும். Okay. The system which defends us அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். So what is immunity? So immunity is the ability to resist damage from the foreign substance. So resist damage ஆனது ஏதோ ஒரு foreign substance உள்ள வருது, நம்ம உடம்புக்குள்ள வருதுன்னா நம்ம எப்படி வந்து resist பண்றோம் அதுதான். So immunity அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா it is the ability to resist damage from any foreign substance. Okay, எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம பாடி வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுதோ அதுதான் நம்ம immunity அப்படின்னு சொல்றோம். So it may and that is foreign substance வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசமா இருக்கலாம், இல்லாட்டா அது ப்ரொடியூஸ் பண்ற டாக்ஸினா இருக்கலாம். ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் எபிலிட்டி டு வார்ட் ஆஃப் த டிசீஸ், கம்ப்ளீட்டா அந்த டிசீஸ் வராம தடுக்கிறத நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். So coming to the classification of immunity. Immunity அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து innate immunity இருக்கு, அதே மாதிரி acquired immunity இருக்குது. So innate immunityனா அதுக்கு ஒரு பேர் வந்து native immunity அப்படின்னு சொல்றோம், இல்லாட்டா அது non specific immunity அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல வந்து species immunity இருக்கு, racial immunity and individual immunity இருக்கு. acquired immunity அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து specific immunityன்னு சொல்றோம் அத. So இந்த acquired immunity அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து actively acquired adaptive immunityன்னு சொல்றோம், or passively acquired immunity அப்படின்னு சொல்றோம். So actively acquired immunityனாலோ இல்லாட்டா adaptive immunityனாலோ ஒண்ணுதான். So இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து naturally actively acquired immunity இருக்கு, இல்லாட்டா artificially acquired actively acquired immunity இருக்குது. அதே மாதிரி passively acquired immunityக்கு பாத்தீங்கன்னா natural immunity, that is naturally passively acquired immunity இருக்கு, அதே மாதிரி artificially passively acquired immunity இருக்கு. And today's class we'll be seeing only about this innate immunity. So innate immunity is also called as a native immunity or non-specific immunity. So innate na என்னது, that is அந்த பிறந்த உடனே இருக்கிற immunity, பிறந்ததுல இருந்து இருக்கிற immunity தான் நம்ம வந்து innate immunity அப்படின்னு சொல்றோம். Or based on the genetic composition, அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து innate immunity அப்படின்னு சொல்றோம். So it is a resistance to infection which an individual possesses by virtue of the genetic and constitutional makeup. Okay, it is only based on our constitutional makeup you have this innate immunity, and this is of three types. Okay, one வந்து species immunity சொல்வாங்க, racial immunity சொல்வாங்க, individual immunity. So நார்மலா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து based on the genetic or constitutional makeup இருக்கிறதுனால நம்மளோட immunity வந்து it is said to be non-specific. So non-specificனா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம immunity வந்து that is and our immunity வந்து shows resistance to infection in general. எல்லா இன்ஃபெக்ஷனுக்குமே வந்து நம்ம வந்து resistance will be offered. அதனாலதான் நம்ம வந்து நான் ஸ்பெசிபிக் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா when we are considering ஒரே ஒரு பேத்தஜனை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும், அப்ப வந்து ஸ்பெசிபிக்னு நம்ம சொல்ல முடியும். Okay, so innate immunity வந்து said to be non-specific. And innate immunity is of three types ன்னு சொன்னேன், species, racial and individual immunity. Species immunity அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is ஒரு particular species ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா they will be showing resistance to a particular pathogen. இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் எடுத்துக்கோங்க. ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் நம்ம எல்லாம் வந்து நிறைய பிளான்ட் பேத்தோஜன்ஸ், பிளான்ட்ல வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய வைரஸ் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி வைரலி இன்ஃபெக்டட் பிளான்ட்ஸை கூட நம்ம சாப்பிட்டோம்னா கூட நம்மளுக்கு ஒண்ணும் ஆகாது. ஏன்னா we are all immune to it or we are all resistant to it. அதான் வந்து ஸ்பீஷீஸ் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த all the members of a particular species will be showing resistant to a particular pathogen. அதுதான் வந்து species immunity. Am I audible? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, so that is species immunity தான் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து all the members of the particular species will be showing resistance to a particular pathogen. இதுதான் நம்ம species immunity அப்படின்னு சொல்றோம். racial immunity அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ஸ்பீஷீஸ்ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல நிறைய ரேசஸ் இருக்கு. So அதுல வந்து there will be differences in the that is the resistance offered. Example, இப்ப வந்து பாருங்க ஹியூமன்ஸ், நார்மலா அகைன் ஹியூமன்ஸே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம். சோ வந்து இப்ப யூஎஸ்ஏல எல்லாம் வந்து நீக்ரோஸும் இருக்காங்க, ஒயிட்ஸும் இருக்காங்க. ஆனா அந்த நீக்ரோஸ் பாத்தீங்கன்னா they are more susceptible to tuberculosis infection when you compare with the whites. So ஒரு ரேசஸ்க்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட இம்யூனிட்டி வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ அடுத்து வந்து இண்டிவிஜுவல் இம்யூனிட்டி. ஒரு இண்டிவிஜுவலும் has a difference in the immunity or to show resistance to a particular pathogen.
ஒருத்தவங்களுக்கும் நம்மளோட இம்யூனிட்டி, என்னோட இம்யூனிட்டி வந்து உங்களோட கம்பேர் பண்றப்போ கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் அவங்களுக்கு வந்து தட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த பர்டிகுலர் பர்சன் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, the immunity வந்து அவ பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து will be different from the other person. இத வந்து எப்படி ஸ்டடி பண்ணிருக்காங்கன்னா ஹோமோசைகஸ் ட்வின்ஸ்க்கு கூட வந்து they have studied. ஹோமோசைகஸ் ட்வின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்வின்ஸ் வந்து இம்யூனிட்டி வந்து 2 பேருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, பட் நம்ம ஃப்ரட்டர்னல் ட்வின்ஸ் இல்லாட்ட ஹெட்ரோசைகஸ் ட்வின்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. பட் ஹோமோசைகஸ் ட்வின்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா they show similar degree of resistance. ஓகே, சோ innate immunity அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 டைப்ஸ் இருக்கு. ஸ்பீஷீஸ், ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷீஸ் எடுத்துக்கோங்க, they will be showing resistance to a particular pathogen. ரேஷியல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ரேசஸ் இருக்கு. அந்த டிஃப்ரெண்ட் ரேசஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரேஸ்க்கு வந்து சில டிசீஸ்க்கு வந்து அவங்க ரெசிஸ்டன்ஸா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலும் அவங்களோட மேக்கப் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு they will be showing a different sort of resistance. இது வந்து ஆனா ஹோமோசைகஸ் ட்வின்ஸ் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டிகிரி ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். Okay, next is factors that influence the level of innate immunity. So what are the factors that influence அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா first is age. எல்லாருக்குமே தெரியும், சின்ன குழந்தைங்க எடுத்துக்கோங்க, they are said to be they have an immature immune system. அதனால வந்து அந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்துரும். ஓகே, ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்துரும். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 months வந்து when the baby is feeding on the mother's milk எந்த இன்ஃபெக்ஷனுமே காமனா வராது. ஏன்னா மதர் கிட்ட இருந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகும் குழந்தைக்கு அந்த மில்க் வழியா. அதனால வந்து அந்த குழந்தையோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஹோல்லி ஆன் த மதர். அதுக்கப்புறம் போக போகதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து the child வந்து அந்த குழந்தையோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து மெச்சூர் ஆகிறப்ப the child will be suffering from certain infections also. ஓகே, சோ ஜென்ரலி எடுத்துக்கோங்க, வெரி யங், தட் இஸ் வெரி யங்னா பிறந்த குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா இம்யூன் சிஸ்டம் டெவலப்பா இருக்காது. ஆனால் they are more susceptible to infection. அதே மாதிரி இந்த ஓல்டர் பீப்புள், வயசானவங்க இருக்காங்களா, ஒரு 70 years 80 years எல்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஒழுங்கா இருக்காது. ஏன்னா வந்து தட் இஸ் they have the waning of the immune system. சோ இந்த தட் இஸ் அவங்க இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அப்படியே குறைஞ்சிரும், அவங்க இம்யூனிட்டி எல்லாமே ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து குறைஞ்சிரும். அதனால வந்து அந்த வயசான காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்துரும். எப்படி சின்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து இம்மெச்சூர் இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்கோ, வயசானவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் ஒழுங்கா வேலை செய்யாது. அதனால they are more prone to infection. ஓகே, சோ அதான் ஏஜ்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து the very young and the very old are more susceptible to infection. ஹார்மோனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அடுத்தது. ஹார்மோனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து they may be suffering from certain diseases like example diabetes mellitus இருக்கலாம், இல்லாட்ட வந்து உங்களுக்கு ஹைப்போதைராய்டிசமா இருக்கலாம், இல்லாட்ட வேற ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷனா கூட இருக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்லாம் இருந்துச்சுன்னா so what there will be a change in the hormones. அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து there will be an enhanced susceptibility to infection. அதிகமா உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, சோ அதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டயபெட்டிஸ் பர்சன்ஸ்க்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா ஸ்டெஃபலோகாக்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து காமனா பார்க்க முடியும். சோ சில பேர் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. சோ யாரெல்லாம் ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுத்துப்பா அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரலா இந்த ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கவங்க, இல்லாட்ட வந்து பிரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி, ஆஸ்மாலாம் இருக்கிறவங்க வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எடுக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு தட் இஸ் அவங்களோட ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷனும் வந்து குறைஞ்சிருக்கும். சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸும் சரி, ஆன்டி பாகோசைட்டிக் எஃபெக்ட்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்சனுக்கு வந்து குறைவாதான் இருக்கும். அதனாலதான் ஈஸியா வந்து உங்களுக்கு வந்து கார்டிகோஸ்டீராய்ட்ஸ் வந்து எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்க ஈஸியா வந்து they are more prone to infection. அடுத்து நியூட்ரிஷன். சோ நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மால் நரிஷ்ட் இண்டிவிஜுவல் இருக்காங்கன்னு வைங்களேன், ஒழுங்கா சாப்பிடாத இண்டிவிஜுவல் இருக்காங்கன்னா அவங்களோட ஹியூமரல் இம்யூனிட்டியும் சரி, செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியும் சரி குறைவாதான் இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி மால் நரிஷ்ட் பீப்புளுக்கு வந்து ஈஸியா இன்ஃபெக்ஷன் வரும். அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ரிப்போர்ட்டட் தட் ஒரு சில கேஸ் லைக் மலேரியாலாம் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு மால் நரிஷ்ட் பர்சன் இருக்காங்கன்னா எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து மால் நரிஷ்டா இருக்காங்களோ, எவ்வளவு நாளைக்கு அவங்க மால் நரிஷ்டா இருக்காங்களோ அது வரைக்கும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வராதான், மலேரியா வராதான். அவங்க எப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லாம அவங்க இம்யூனிட்டி இருக்குதோ இமீடியட்டா அந்த மலேரியா வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த கிளினிக்கல் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் மலேரியாக்கு வந்து டெவலப் ஆகும்னு சொல்றாங்க. There are certain diseases like nutrition also plays a very very important role.
So factors அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏஜ் பார்த்திருக்கோம், ஹார்மோனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் as well as நியூட்ரிஷன். ஏஜ்னா வெரி யங் அண்ட் வெரி ஓல்ட் ஆர் சசெப்டபிள் டு இன்ஃபெக்ஷன். ஹார்மோனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா ஹார்மோன்ஸ், டயபெட்டிஸ், மெலிட்டஸ் இருக்கிறவங்க, இல்லாட்ட வந்து ஹைப்போதைராய்டிசம், ஹைப்பர் தைராய்டிசம், இல்லாட்ட ஆட்ரினல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன், இதெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து there will be a change in the hormones. They are more susceptible to infection. Okay, so sometimes people who are using corticosteroids also, the corticosteroids depress the or suppresses the immune system. So அதுக்கேத்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா they are also more prone to infection. நியூட்ரிஷன்னா காமனா மால் நரிஷ்ட் இண்டிவிஜுவல் எடுத்தீங்கன்னா ஹியூமரல் இம்யூனிட்டியும் சரி, செல் மீடியட் இம்யூனிட்டியும் சரி ரெடியூஸ்டா தான் இருக்கும். அதனால ஈஸியா அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்துரும். அண்ட் தெர் ஆர் சர்டன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் லைக் இன் கேஸ் ஆஃப் மலேரியா பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பர்சன் வந்து எவ்வளவு நாள் மால் நியூரிஷ்டா இருக்காங்களோ அவ்வளவு நாளைக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வராது. ஆனா எப்ப கொஞ்சம் ஹெல்த் வைஸ் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆறாங்களோ இமீடியட்டா வந்து மலேரியாவோட சிம்டம்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். So nutrition plays a very important role. So coming to the lines of defense, we should know first of all நம்மளோட defense mechanism அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா innate immunity first line of defense ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா skin and the mucous membrane தான். Okay, so second line of defense அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ப்ரொடியூஸ் பண்ற நம்ம சிஸ்டம் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ரோட்டீன்ஸ், பாகோசைட்ஸ், மிச்சம் இருக்க செல்ஸ் எல்லாமே they play a major role. Okay, so first line of defense அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா skin தான். அந்த எபிதீரியல் சர்ஃபேஸ் தான் நம்ம வந்து ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த மியூகோசல் மெம்பரைன்ஸ் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ். செகண்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் தான் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ரோட்டீன்ஸ், அந்த செல்ஸ் எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகுது எல்லாமே செகண்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ். So we will be seeing about the mechanism of innate immunity. So இதுல வந்து பார்க்க போறது என்னலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா epithelial surfaces எப்படி வந்து நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது, antimicrobial substances in blood and tissues, microbial antagonism, அடுத்து cellular factors in immunity, inflammation, fever and acute phase proteins. So mechanism of innate immunity. First one the epithelial surfaces. So epithelial surfaces ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து healthy skin இருக்கு. That is a skin. Intact skin தான் வந்து நம்ம first main skin and that is mucous membrane தான் அத first defense, first line of defense அப்படின்னு சொல்றோம். So skin அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க skin நல்லா இன்டாக்டா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து that is it actually protects itself from the microorganism. நம்ம ஸ்கின்னு எடுத்துக்கோங்களேன், ஸ்கின்ல வந்து மேல வந்து you have the horny layer. ஓகே, சோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து ஃபுல்லா வந்து லான்ச் பண்ண விடாது. பட் தேர் ஆர் நார்மல் ஃப்ளோரா ஆஃப் த ஸ்கின், அதுவும் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல, நார்மல் ஃப்ளோரா இருக்கு. பட் ஆனா வந்து தே வில் நாட் அலவ் த ஆர்கானிசம் டு காஸ் த இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ ஹெல்தி ஸ்கின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்டாக்டா இருக்கும். அண்ட் இந்த ஸ்கின் வந்து that is they are all protected by salt ன்னு சொல்லலாம். ஸ்வெட் இருக்கு, ஸ்வெட் கிளான்ஸ் இருக்கு, செபேஷியஸ் கிளான்ஸ் இருக்கு. சோ அந்த ஸ்வெட் வந்து ட்ரை ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு சால்ட் டெபாசிட் இருக்கும், அதனால மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து அந்த ஸ்கின்னை வந்து இன்வேட் பண்ண முடியாது. அது மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கு செபேஷியஸ் கிளான்ஸ் இருக்கு. செபேஷியஸ் கிளான்ஸ்னா சீபம் செக்ரீட் பண்ணும். ஓகே, இது வந்து ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட் செக்ரீட் பண்ணும். அந்த ஃபேட்டி ஆசிட் செக்ரீட் பண்றதுனால சில மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து will not be able to use the fatty acid and cause infection in the skin. இதுதான், அதனாலதான் நம்மளோட சீபம் கான்சென்ட்ரேஷன், ஸ்வெட் கான்சென்ட்ரேஷன் ஒருத்தவங்களுக்கும் வேரி ஆகும். அதனால சில பேருக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கா அந்த ஸ்வெட் ஸ்மெல் இருக்கு, சில பேருக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல் வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காலாம் இருக்காது. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் வந்து மியூக்கஸ் மெம்பரைன். மியூக்கஸ் மெம்பரைன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் மியூக்கஸ் மெம்பரைன்ஸ் இருக்கு. லைக் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல மியூக்கஸ் மெம்பரைன் இருக்கு, டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ல மியூக்கஸ் மெம்பரைன் இருக்கு, ஜெனிட்டோ யூரினரி ட்ராக்லயும் மியூக்கஸ் மெம்பரைன் இருக்கு. சோ மியூக்கஸ் மெம்பரைன் வந்து இந்த ரீஜன்ஸ்ல இருக்கு, ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல, டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ல, ஜெனிட்டோ யூரினரி ட்ராக்ல எல்லா இடத்துலயுமே மியூக்கஸ் மெம்பரைன் நம்ம பார்க்க முடியும். சோ இந்த மியூக்கஸ் மெம்பரைன் எல்லாமே வந்து they prevent the entry of the microorganism. Okay, so here if you see first வந்து respiratory tract எடுத்துக்கோங்க. We have our it starts with the nose or the nasal orifices அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம இந்த nostrils இருக்கு மூக்குல, அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு. ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இல்ல ஒரு பேத்தஜன் உள்ள போகுதுன்னா அந்த நம்மளோட ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் த நோஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம நோஸ் வந்து இட் ஒரு அதோட ஷேப்பே வச்சுக்கோங்க, அது வழியா தான் உள்ள ஆர்கானிசம் உள்ள போகுதுன்னா அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட நோஸோட ஷேப் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த ஷேப் that itself வந்து அது வந்து prevents the entry of the microorganism தான். அப்புறம் சப்போஸ் அதுக்குள்ள போகுதுன்னா அந்த நேசல் ஹேர்ஸ் இருக்கு, அந்த நேசல் ஹேர்ஸை தாண்டி தான் அந்த ஆர்கானிசம் போகணும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து மியூக்கஸ் லைனிங் இருக்கு. ஓகே, அந்த எபிதீரியல் செல்ஸ் எல்லாம் அதோட மியூக்கஸ் லைனிங் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் அதை தாண்டி போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து திருப்பி வந்து ஃபேரிங்ஸ்க்கு போகும். அதுக்கப்புறம் போன உடனே உள்ள நம்ம வந்து ஃபேரிங்ஸ்க்கு தெரியாம நம்ம ஒழுங்கிருவோம். ஓகே, சோ அதுக்கப்புறம் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஸ்வாலோ பண்ணோடனே we will just cough it out. அந்த காஃப் பண்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஆக்சுவலா அது.
ஓகே, அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீலியா, சின்ன சின்ன சீலியா இருக்கும். தே வில் பி மூவிங். அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வெளியே தள்ள தான் பார்க்கும். ஏதாவது ஃபாரின் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்துச்சுன்னா வெளியே தள்ள பார்க்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சில சமயம் அதையும் தாண்டி உள்ள போகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நேசல் என்ன சொல்ற மியூகோ பாலிசாக்கரைட்ஸ் இருக்கும். மியூக்கஸ்ன்னு சொல்றோம்ல, அந்த மியூகோ பாலிசாக்கரைட் இருக்கும். இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி அது எப்படியாச்சும் அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து கில் பண்ண பார்க்கும். சில சமயம் அதையும் தாண்டி மைக்ரோ ஆர்கனிசம் உள்ள போகுதுன்னா யூ ஹேவ் த பல்மனரி ஆல்வியோலை, லங்ஸ்ல இருக்கு. அந்த பல்மனரி ஆல்வியோலைல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய பாகோசைட்டிக் செல்ஸ் இருக்கும். அந்த பாகோசைட்டிக் செல்ஸ் வந்து தே வில் ட்ரை டு கில் த மைக்ரோ ஆர்கனிசம். இது வந்து என்னது, ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட்ல நடக்கக்கூடியது. ஓகே, சோ ஸ்லோவா வந்து ஆர்கனிசம் மூக்கு வழியா போறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், மியூகோசல், அந்த நாஸ்ட்ரல்ஸ்ல ஹேர் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த மியூகோசல் எபிதீலியம் இருக்கு. அதுலயும் தாண்டி போகணும்னா அது சப்போஸ் ஆர்கனிசம் வந்து அதையும் தாண்டி உள்ள போச்சுன்னா ஃபேரிங்ஸ்க்கு போகும். நம்ம காஃப் பண்ணுவோம். அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன்ல காஃபிங் ஆர் ஸ்னீசிங்ல என்ன ஆகுது, மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வெளியே வந்துரும். அப்படி இல்லைன்னா திருப்பி உள்ள போயிட்டே இருக்குதுன்னா அப்போ கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சீலியா வந்து ஆக்சுவலா சீலியா இருக்கும், அது வெளியே தள்ள தான் பார்க்கும். ஓகே, சோ அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி செக்ரீஷன்ஸ் இருக்கும், மியூகோ பாலிசாக்கரைட்ஸ் இருக்கும். இது வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஆன்டிபாடி பேஸ்ட் மாதிரி உண்டாக்கும், ட்ரைங் டு டேக் இட் அவுட் சைட். ஆனா திருப்பியும் ஆர்கனிசம் ஒன்னும் ஃபர்தரா உள்ள போச்சுன்னா யூ ஹேவ் த லங்ஸ் இட் செல்ஃப், பல்மனரி ஆல்வியலா இருக்கு. அங்க போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த மேக்ரோஃபாஜஸ் எல்லாம் will try to kill the organism. இதுதான் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட்ல நடக்கிறது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட். டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் எங்க ஆரம்பிக்குது, மவுத்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. மவுத்ல பாத்தீங்கன்னா we have the the saliva. இந்த சலைவா என்ன செய்யும், சலைவா வந்து அந்த வாயில இருக்க சலைவா வந்து அந்த ஃபுட்ல இருக்க மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ்ல இல்ல வாயில கம்ல இருக்க மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கில் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஓகே, சோ they will actually inhibit the growth of microorganisms. சோ இப்ப சப்போஸ் அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வாயில இருந்து உள்ள வந்து எஸ்கேப் ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் கோ டு த டைஜஸ்டிவ் ஜூசஸ். இங்க டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கு, ஸ்டமக் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டமக்கு போகும். ஸ்டமக் பாத்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் அ ஹை அசிடிட்டி. அதனால அந்த ஹை ஆசிட் பிஹெச் ஆஃப் த ஸ்டமக் வந்து 2. அதனால பாருங்க அந்த ஆசிட்ல வந்து எல்லா மைக்ரோ ஆர்கனிசமும் சர்வை பண்ண முடியாது. ஸோ மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் வில் டை. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அதையும் தாண்டி போகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து டியோடனம் மீலியம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிஹெச் வந்து ஆல்கலைன் பிஹெச் தான். பட் எனிவே ஸ்டமக்கை தாண்டி தான் போகணும். அந்த ஸ்டமக்ல வந்து பிஹெச் கம்மியா இருக்கிறனால இட் வில் ட்ரை டு கில் ஆல் த மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ். ஓகேவா. சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்க இந்திய ஸ்டமக்லயும் பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் காட் மியூக்கஸ் லேயர். அந்த இன்டெஸ்டைன்ல, ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் எல்லா இடத்துலயும் உங்களுக்கு வந்து மியூக்கஸ் லேயர் இருக்கு. அண்ட் மியூக்கஸ் லேயர் இருக்கிறனால உங்களுக்கு அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்கா அட்டாச் ஆகாம அது வந்து இட் வில் ட்ரை டு கில் த ஆர்கனிசம்ஸ். அடுத்தது யூ ஹேவ் த ஜெனிட்டோ யூரினரி ட்ராக்ட். ஓகே, ஆர் த தட் இஸ் ஜெனிட்டோ யூரினரி ட்ராக்ட் இருக்கு. And here genitourinary tract அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you have the flushing action of the urine. அந்த flushing action of the urine வந்து will eliminate the microorganisms. Even உங்களுக்கு வந்து outer surface தான் microorganisms இருக்கும். urine as such it is said to be sterile தான். ஆனா வந்து அந்த flushing action of the urine வந்து அந்த genital tractல உள்ள microorganisms எல்லாத்தையுமே வெளியே எடுத்துட்டு வந்துரும். அதே மாதிரி ஸ்பெர்ம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்பெர்ம்ல வந்து ஸ்பெர்மைன் அண்ட் ஜிங்க் இருக்கு. சோ இது வந்து has some antibacterial activity. அதே மாதிரி வெஜைனா எடுத்துக்கோங்க. லைக் பிஃபோர் பியூபர்ட்டிக்கு வந்து ஒரு சில ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்கும், ஆஃப்டர் பியூபர்ட்டி ஒரு சில ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்கும். சோ அடல்ட் வெஜைனா அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆசிட் கண்டிஷனா இருக்கும். எதனாலனா உங்களுக்கு அதுல வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆஃப் கிளைகோஜன் நடக்குது. அதுல தட் இஸ் அடல்ட் வெஜைனால பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆசிட்யூரிக் பாக்டீரியா இருக்கும். அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆஃப் கிளைகோஜன் இருக்கனால பேத்தோஜெனிக் ஆர்கனிசம்ஸ் வந்து அந்த ஜெனிட்டல் ட்ராக்ட்ல வந்து ஸ்டே பண்ணாது. Okay, and also the flushing action of urine வந்து will actually eliminate the organisms. இதுதான் வந்து genitourinary tract. ஐன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஐல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கன்ஜங்டிவா இருக்கு. அந்த கன்ஜங்டிவால மெயினா ஐன்னு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த என்சைம்ஸ் இருக்கு. ஸ்பெசிபிக்கா சொல்ல போனோம்னா டியர் கிளான்ஸ் இருக்கு, இல்லாட்ட லாக்ரிமல் கிளான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சோ இந்த டியர் கிளான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be containing lysozyme. இந்த என்சைம் இருக்கிறதுனால சலைவாலையும் லைசோசைம் இருக்கு, ஐஸ்லயும் லைசோசைம் இருக்கிறதுனால they will be killing the bacteria. So the same thing, whatever I have explained here, the same thing is over here. Saliva அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா washes microbes from teeth and mucous membranes of the mouth. And respiratory tract அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா mucus traps organisms. Cilia sweeps away the trapped organisms. Cilia sweep பண்றப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து தும்மலோ இருமலோ வருது. அப்ப அந்த தும்புறப்ப இரும்புறப்ப பாத்தீங்கன்னா micro organisms will be released into the atmosphere. ஸ்டமக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டமக்ல உள்ள ஆசிட் வந்து வில் கில் த மைக்ரோ ஆர்கனிசம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெஜுனம் ஈலியம்க்கு எல்லாம் போறப்ப இதுல வந்து கொஞ்சம் ஆல்கலைன் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். சோ அதுல வந்து நார்மல் பாக்டீரியா இருக்கு இல்லையா, அந்த பாக்டீரியா வந்து நார்மல் ஃப்ளோராவா இருக்கிறதே தே வில் ஆக்சுவலி கில் த ஆர்கனிசம்.
urinary bladder அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து genital urinary tractல urine வந்து washes the microbes from the urethra. Skin அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it serves as a physical barrier to the entrance of the microbes. So acidic pH இருக்கு. So this acidic pH will actually not allow the growth of the bacteria. Sweat and oil glands இருக்கு. And the sweat and oil glands kill many bacteria. Tears ன்னு எடுத்துக்கோங்க, wash away the irritating substances and the microbes. Lysozyme வந்து kills many bacteria. Okay, so this is about the physical and the chemical barriers. Sorry, yeah. Next, coming to the antibacterial properties in blood and tissues. So antibacterial properties in blood and tissues அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில substances வந்து நம்ம bloodலயும் tissuesலயும் நம்ம பார்க்க முடியும். So first is the interferons. So what are interferons அப்படின்னா interferons are low molecular weight substances that are produced by the virally infected cells. Okay, and they kill the virus. I'll repeat once again. Interferons ரொம்ப important 2 marksக்கு. Interferons na they are produced against virally infected cells, okay, and they protect against the viral infection. I'll repeat. இந்த picture இருக்கு இல்லையா, இந்த pictureல பார்க்கலாம் நீங்க வைரஸ் வந்து ஒரு செல்ல வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது. அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த வைரலி இன்ஃபெக்டட் செல் வந்து கொஞ்சம் லோ மாலிகுலர் வெயிட் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இந்த ரெட் கலரா இருக்கிறதெல்லாம் are you able to see my cursor? Yes, ma'am. Yes, sir. Okay. Ba. Let's go. Yes, Kirtika. Okay. So இங்க என்ன இருக்குன்னா வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது ஒரு செல்ல. சோ இந்த வைரலி இன்ஃபெக்டட் செல் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா அது வந்து சில லோ மாலிகுலர் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகே, சோ இந்த லோ மாலிகுலர் காம்பவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோடனே இதுதான் நம்ம வந்து இன்டர்ஃபெரான்ஸ் சொல்றோம். இது வந்து இது என்ன செய்யும்னா பக்கத்துல இருக்க நெய்பரிங் செல்ஸோட ரிசெப்டர்ல போய் பைண்ட் ஆகுது. சோ இந்த மாதிரி பைண்ட் ஆச்சுன்னா இந்த செல் வந்து ப்ரொடெக்ட் ஆயிடுது. ஓகே, சோ திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன் கேஸ் ஆஃப் இன்ஃபுளுன்சா வைரஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. சோ இங்க வந்து இந்த ரிசெப்டர்ஸ் பைண்ட் ஆனோடனே உங்களுக்கு வந்து இந்த வைரஸே திருப்பி இந்த செல்ல அஃபெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா கூட ஒண்ணுமே வந்து the cell will remain healthy. அதான் இங்க சொல்றாங்க viral mRNA is broken down, viral protein synthesis is inhibited, viral growth is prevented. Okay, so interferons are said to be low molecular weight compounds which are produced by the virally infected cells and they give protection against virus. Okay, they give protection against virus. அடுத்து பீட்டா லைசின் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா மெயினா வந்து அகைன் இதுவும் தெர்மோஸ்டேபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் தான். ஆந்த்ராக்ஸ் பெசிலஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். பேசிக் பாலிபெப்டைட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஜெனரலா வந்து லியூகோசைட்ஸ் வந்து லியூகின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, சில புரோட்டீன்ஸ் தான். ஓகே, அதே மாதிரி பிளேட்லெட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளக்கின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்புறம் ஆசிடிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லாக்டிக் ஆசிட் வந்து ஜெனரலி தே ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இந்த மசில்ஸ்லயும் பார்க்கலாம் as well as டிஷ்யூஸ்லயும் பார்க்கலாம். Next is lactoperoxidase. Lactoperoxidase is present in the milk. So tumor necrosis factor அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா சில மோனோநியூக்ளியர் phagocytic cells வந்து tumor necrosis factor வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி T cells ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். They are effective against tumor cells. அடுத்து பாக்டீரியோசின்ஸ் என்னது? That is சில substances வந்து they are produced against bacteria. இது வந்து என்னன்னா நார்மல் ஃப்ளோராவா வந்து சில பாக்டீரியா இருக்கும். அந்த பாக்டீரியா என்ன செய்யும்னா வேற ஒரு குரூப் ஆஃப் பாக்டீரியாக்கு அகெயின்ஸ்டா சில சப்ஸ்டன்சஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் and they kill the other bacteria. அதுதான் வந்து பாக்டீரியோசின்ஸ். Some of the bacteria will be producing bacteriocins which will kill the other bacteria of related species. இல்லாட்டா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷீஸ்க்கு மட்டும் அது வந்து லீத்தலா இருக்கும். அடுத்து மைக்ரோபியல் ஆன்டகானிசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில மைக்ரோ ஆர்கானிசம், இப்ப எக்ஸாம்பிள் நார்மல் ஃப்ளோரா இருக்கு நம்ம ஸ்கின்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஸ்கின்ல இருக்க நார்மல் ஃப்ளோரா வந்து பேத்தோஜெனிக் ஆர்கானிசம் வந்து உள்ள என்டர் பண்றதுக்கு விடாது. அதான் மைக்ரோபியல் ஆன்டகானிசம். ஓகே, சோ ஹியர் இதுதான் நம்ம கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது. அதே மாதிரி நம்ம இன்டெஸ்டைன்ல கூட சில நார்மல் ஃப்ளோரா இருக்கு. they will not allow the pathogenic microorganisms to enter inside. So ஈகோலை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, காமனாவே நம்ம இன்டெஸ்டைன்ல எல்லாம் இருக்கு. they will be producing vitamin B12. So இந்த மாதிரி this is called as microbial antagonism. Normal flora they prevent the entry of the pathogens or the colonization of the pathogens. அடுத்தது cellular factors in innate immunity. So அடுத்த cellular factors இப்போ வந்து epithelial barrier cross Yes, Dinesh, can you mute yourself?
Dinesh, can you mute yourself? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, okay. ஓகே சோ ஹியர் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எபிதீரியல் பேரியர் ஸ்கின் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா அடுத்தது வந்து டிஷ்யூக்குள்ள வந்துரும். அப்ப அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து உள்ள என்டர் ஆச்சுன்னா எப்படி ப்ரொடெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து that's what invasion of the tissues by the infective agent. ஆர்கானிசம் உள்ள என்டர் ஆனோடனே இந்த ஃபேகோசைட்ஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துக்கு போய் அக்யூமுலேட் ஆகும். அது எந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கோ அந்த இடத்துல போய் இந்த ஃபேகோசைட்ஸ் எல்லாமே போய் அக்யூமுலேட் ஆயிடும். அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைப்ரின் மாதிரி கிளாட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். சோ தட் அந்த ஆர்கானிசம் வந்து வெளியே வந்து எஸ்கேப் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப இந்த ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து என்ன செய்யணும்னா அந்த ஆர்கானிசம் இருக்கிறத வந்து இன்ஜெஸ்ட் பண்ணும், டைஜஸ்ட் பண்ணி கில் பண்ணும். அதுதான் வந்து செல்லுலார் ஃபேக்டர்ஸ். சோ செல்லுலார் ஃபேக்டர்ஸ்ல வந்து மெயினா பாத்தீங்கன்னா ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ் வந்து தே பிளே அ மேஜர் ரோல். ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஃபேகோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ எபிதீரியல் பேரியர் ஸ்கின் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணோடனே அடுத்தது வந்து டிஷ்யூஸ்ல தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஃபேகோசைட்ஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகுது, ஃபைப்ரின் மாதிரி கிளாட் ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கில் பண்ணுது. So we'll be seeing about the cellular factors. இல்லனா cellular factors அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா phagocytic cells பத்தி பார்ப்போம், phagocytosis என்னன்னு பார்ப்போம், அடுத்து inflammation, fever and acute phase proteins. So இதுதான் வந்து phagocytosis ன்னு சொல்றோம். You have the phagocytic cells இருக்கு. நம்ம பாடியில நிறைய phagocytic cells இருக்கு. Like you have the neutrophils, okay, eosinophils, இதெல்லாம் வந்து phagocytic cells தான். Dendritic cells இருக்கு, mononuclear phagocytes இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து phagocytic ன்னு சொல்லுவோம். So generally இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா இங்க this is the mechanism of phagocytosis, very very important. ஏன்னா இது மட்டுமே வந்து 7 மார்க்ஸ்க்கு கூட தனியா கூட கேட்பாங்க. ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து உள்ள வந்து நம்ம செல்ஸ் ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிச்சுன்னா சூடோபோடியா மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே சோ இந்த சூடோபோடியா என்ன செய்யணும், they will try to engulf the bacteria or whatever it is, the micro organism வந்து engulf பண்ணிக்கும். engulf பண்ணோடனே உங்களுக்கு ஒரு வெசிக்கிள் மாதிரி ஒன்னு ஃபார்ம் ஆகும். that is called as a phagosome. சரியா, ஒரு வெசிக்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆறது நம்ம phagosome அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த phagocytic செல்ல பாத்தீங்கன்னா it will be having lysosome. ஓகே, அந்த லைசோசோம் இருக்கும். அந்த லைசோசோமும் ஃபேகோசோமும் ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா you have the formation of the phagolysosome. ஓகே, லைசோசோமும் ஃபேகோசோமும் ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா you have the formation of the phagolysosome. ஓகே, சோ இந்த லைசோசோம்ல லைசோசைம் எல்லாம் இருக்கும். இது கூட கம்பைன் பண்ணிட்டு they will be trying to kill the microbe or the any pathogenic organism which comes inside. சோ இந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இது எல்லாமே வந்து கில் பண்ணிட்டு you have the residual body. அதுக்கப்புறம் indigested and residual material வந்து will be removed from the phagocytic cell by exocytosis. இதுதான் நடக்குது. I'll repeat once again. phagocytosisல ஒரு பாக்டீரியா இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த phagocytic cells வந்து இந்த பாக்டீரியா ரெகக்னைஸ் பண்ணுது, சூடோபோடியா ஃபார்ம் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து பாக்டீரியா வந்து will be able to attach itself. அதுக்கப்புறம் you have the vesicle being formed. இதுதான் phagocytic vesicle அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த phagocytic vesicle தான் நம்ம வந்து phagosome ஃபார்ம் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து that is இந்த phagocytic செல்ல வந்து லைசோசோம் இருக்கு. அந்த லைசோசோம்ல வந்து இந்த லைசோசைம் அந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். சோ இந்த லைசோசோம் வந்து phagosome கூட கம்பைன் ஆகுது. phagosome கூட கம்பைன் ஆனா you have the formation of the phagolysosome. ஓகே, சோ இந்த phagolysosome என்ன செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல உள்ள அந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இது வந்து கம்ப்ளீட்டா அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து அப்படியே டைஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுரும், கில் பண்ணி விட்டுரும். சோ யூ ஹேவ் த இன்டைஜஸ்டட் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த ரெசிடுவல் பாடின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் உள்ளாக்க where you have the discharge of the waste materials. Okay, any doubt in phagocytosis? No ma'am. No. Okay, so it's a very important process actually. You have to remember the phagosome கூட வந்து lysosome combine ஆகுது. லைசோசோம்ல தான் ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, லைக் லைசோசைம் எல்லாம் இருக்கு. இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆச்சுன்னா you have the formation of the phagolysosome. அப்ப அந்த phagolysosome வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் ஆன உடனே அதுக்கப்புறம் அந்த உள்ள இருக்க பாக்டீரியாவோ இல்லாட்ட அந்த எனி மைக்ரோ ஆர்கானிசமோ கில் பண்ணிடும். அண்ட் கில் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அந்த டைஜஸ்டட் மெட்டீரியல் will be sent out. Okay, the digested material and the indigested material also will be sent out through that is exocytosis. இதுதான் வந்து phagocytosis. அடுத்து வந்து இன்ஃப்ளமேஷனும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இது வந்து நான் ஸ்பெசிபிக் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்னு சொல்லுவாங்க. சோ ஒரு டிஷ்யூ இன்ஜரி நடக்குதுன்னு வைங்களேன்,
உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா this will lead to vasodilation. So vasodilation என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு வந்து blood vessels வந்து டைலேட் ஆகுறது. டைலேட்னா திருப்பி அகைன் ஐ ரிப்பீட் இன் சிம்பிள் சென்ஸ் சொல்லணும்னா பலூன் ஊதுறோம் இல்லையா, பலூன் ஊத ஊத என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு அந்த பலூன் வந்து தின்ன ஆகுது, மெலிசா ஆகுது இல்லையா, அதே மாதிரிதான் பிளட் வெசல்ஸும் ஊத ஊத எப்படி வந்து தின்ன ஆகுதோ இங்க பிளட் வெசல்ஸும் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். இதுதான் வேசோ டைலேஷன். இங்க பாருங்க, இங்க 2 பிக்சர் இருக்கு. இதுல இங்க ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் உள்ள என்டர் ஆயிருக்கு. இதுதான் இந்த பிளட் வெசல் இருக்கு. சோ நார்மலா இது வந்து மெலிசா இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து யூஸ்வலா அந்த செல்ஸ் வந்து கிராஸ் ஆகாது. ஓகே சாரி, நாட் மெலிசால, இது நார்மலா திக்கா இருக்கு, இங்க டைலேட் ஆகல. இந்த இடத்துல பாருங்க, அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, இன்ஃப்ளமேஷன் நடந்த உடனே இந்த பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே வந்து டைலேட் ஆயிடும். டைலேட்னா அப்படியே விரிகிறது. அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த பாகோசைட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இது வழியா கிராஸ் பண்ணி இங்க போயிடுது. எந்த இடத்துல டிஷ்யூ இன்ஜரி இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு போகுது. அதான் லீட்ஸ் டு வாசோடைலேஷன், இன்க்ரீஸ்ட் வாஸ்குலர் பெர்மியபிலிட்டி. இந்த வாசோடைலேஷன் ஆகுறதுனால வாஸ்குலர் பெர்மியபிலிட்டி, இந்த செல்ஸ் எல்லாம் வந்து பெர்மியபிள் ஆயிடுது. அதாவது செல்ஸ் எல்லாமே அந்த பிளட் வெசல் வழியா தாண்டி எந்த இடத்துக்கு இன்ஜுரி ஆயிருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு போகுது. அண்ட் செல்லுலார் ஃபில்ட்ரேஷன், அதுதான் செல்லுலார் ஃபில்ட்ரேஷன். ஃபில்ட்ரேஷனா நிறைய செல்ஸ் எந்த இடத்துல டிஷ்யூ இன்ஜுரி நடந்திருக்கோ அந்த இடத்துல செல்ஸ் எல்லாம் அக்யூமுலேட் ஆகுது. ஓகே, ஐ ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகெயின். ஒரு டிஷ்யூ இன்ஜுரி வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா there is vasodilation, increased vascular permeability and cellular filtration. இந்த பிக்சரை பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். இது பிளட் வெசல்ஸ் இங்க இருக்கு. சோ இன்டாக்டா இருக்கு பிளட் வெசல். அப்பதான் வந்து ஒரு டிஷ்யூ இன்ஜுரி நடந்திருக்கு. இமீடியட்டா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இந்த பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வந்து டைலேட் ஆயிடும், அப்படியே விரியும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இங்க என்ன வாஸ்குலர் பெர்மியபிலிட்டி ஆயிடுது. அதனால இந்த செல்ஸ் எல்லாமே போய் இந்த நியூட்ரோபில்ஸ் இதெல்லாம் மோனோசைட்ஸ் எல்லாமே போய் அங்க அக்யூமுலேட் ஆகுது. ஓகே, சோ அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. டியூ டு இன்க்ரீஸ்ட் வாஸ்குலர் பெர்மியபிலிட்டி பிளாஸ்மா போர்ஸ் அவுட் அண்ட் டைல்யூட்ஸ் தி டாக்ஸிக் ப்ராடக்ட்ஸ் பிரசன்ட். அந்த இடத்துல வந்து யூ ஹேவ் த பிளாஸ்மா நிறைய போறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த டாக்ஸிக் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே டைல்யூட் ஆயிடுது. அதே மாதிரி இதை சுத்தி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைப்ரின் வால் இருக்கும். ஏன்னா வந்து இந்த ஆர்கனிசம் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ நார்மலா இன்ஃப்ளமேஷன் நடக்கிறப்ப there is swelling also seen and there is also redness seen. அந்த இடம் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து வார்மா இருந்துட்டு இருக்கும். ஏன்னா ஹீலிங் ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால வந்து உங்களுக்கு இங்க வார்மா, அந்த எந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கோ அந்த இடத்துல வார்மாவும் இருக்கும். This is about inflammation. மறக்காம இருக்கக்கூடியது என்னன்னா vasodilation, increased vascular permeability and cellular infiltration will occur in infiltration. அடுத்தது ஃபீவர். சோ எல்லாருக்குமே தெரியும், ஃபீவர் இஸ் த ரைஸ் இன் த பாடி டெம்பரேச்சர். இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம். சோ இந்த ஃபீவர் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா தே வில் ஆக்சுவலி நம்ம பாடி வந்து வில் ட்ரை டு கில் த இன்ஃபெக்டிங் ஆர்கனிசம். சோ இந்த ஃபீவர் இருக்கிற சமயத்துல வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா இன்டர்ஃபெரான்ஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட் பை அவர் பாடி. அடுத்து அக்யூட் ஃபேஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ அக்யூட் ஃபேஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்போ நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கோ இல்லாட்ட ஒரு செல் இன்ஜரி இருக்கோ, நம்மளுக்கு செல் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாட்ட வந்து செல் இன்ஜரி இருந்துச்சுன்னா there will be a sudden increase in the plasma concentration and of certain proteins. Okay, so இதுதான் நம்ம வந்து acute phase protein சொல்றோம். That is எப்ப நம்மளுக்கு திடீர்னு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கோ இல்லாட்ட ஒரு இன்ஜரி நடக்குதுன்னா அந்த டைம்ல there is a sudden increase or decrease in the plasma concentration of certain proteins. ஒரு சில புரோட்டீன்ஸ் மட்டும், பிளாஸ்மால இருக்க புரோட்டீன்ஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் இல்லாட்ட குறையலாம். they are called as a acute phase proteins. எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா சி ரியாக்டிவ் புரோட்டீன், மேனோஸ் பைண்டிங் புரோட்டீன், அப்புறம் ஆல்பா 1 ஆசிட், சில கிளைகோ புரோட்டீன்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் என்ன செய்யும்னா காம்ப்ளிமெண்ட்னு ஒரு சில புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு, அதோட பாத்வே வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும். உங்களோட சிலபஸ்ல இருக்கு, இது அப்புறமேட்டா நம்ம பார்ப்போம். அண்ட் this also prevents tissue injury and they also promote repair of inflammatory lesions. Okay, so இது எல்லாமே வந்து they will actually prevent tissue injury and ஈஸியா வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிப்பேர் ப்ராசஸ்க்கும் வந்து இந்த சி ரியாக்டிவ் புரோட்டீன்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகே, ஸோ அக்யூட் ஃபேஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஜரி இல்லாட்ட இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா there will be a change in the plasma concentration of certain proteins. ஒன்னு எதர் இன்க்ரீஸா இருக்கலாம் ப்ரோட்டீன்ஸ்ல, இல்லாட்ட ப்ரோட்டீன்ஸ் கம்மியா இருக்கலாம். இதுதான் நம்ம அக்யூட் ஃபேஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள் சிஆர்பி, அப்புறம் மேனோஸ் பைண்டிங் புரோட்டீன், சில கிளைகோ புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு, ஆல்பா 1 ஆசிட் இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு. இது ஜென்ரலா வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் ஆல்டர்னேட் பாத்வேவை ஆக்டிவேட் பண்ணும். அதே மாதிரி டிஷ்யூ இன்ஜரியும் ரிப்பேர் ப்ராசஸ்லயும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த அக்யூட் ஃபேஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ். Any doubt till this?
So today we had seen about the innate immunity. So innate immunity